Hi, this is Ruhul sir. So আমি এখন ইকনের topical mock 2 এর ফিডব্যাকটা তোমাকে দিচ্ছি. The name is obviously hidden, as you can see for privacy reasons. You got 22 out of 40. This is not good at all, right? Not even like pass marks, I would say, because like ধরো আমরা usually 60% টাকে ধরি consider করে. So ideally ধরো out of 40 ইকনে you should be very close to 35. 35 and above হলে ধরো A star power একটা মানে huge chance থাকে. Alright, so you have a huge work to do, like a lot of work to do to for improve your grade. Alright, so আমি share করছি what went wrong and what went right, and let's see how it works. Okay, so আমি O level pattern-ই তোমাদের দুটো question দিয়েছিলাম. I've given 60 minutes and it was 40 marks, and let's see. I'll come to this. I'll come to this overall feedback that I want to share. So what is the major thing that you need to work on? So first data, first question was inelastic supply kit. That was the definition I asked. So ekhane percentage concept are very important. All right. So it's not about just change. It's about percentage change. That should be the idea. All right. So ekhane knowledge dhoro if you like, I feel like you do not know. You simply do not know. So that's why মনে রাখবা knowledge you have to be 100% correct. There is no room for mistake here. All right, explanation এ ধরো you have room, you can uh, uh, ধরো একটা সেন্টেন্সে তোমার আর্গুমেন্ট স্ট্রং হলো না, পরের সেন্টেন্সে গিয়ে দেখলাম ও না, ইট মেক সেন্স. সো দ্যাট ইজ হাউ there is this room for mistake, বাট এখানে একদমই নাই. সো আই হ্যাভ ডিডাক্টেড 2 out of 2. Okay, please মনে রাখবা আই এম ট্রাইং টু mark here with keeping in mind you're appearing in the exam for A star. That's the idea. That's the main thing. That's the reason. ধরো আমি you might be thinking, oh, that's harsh. No, that's not the idea. দেখো আমরা topical mock গুলো কেন দিচ্ছি, so that we can improve and see our mistakes. So final exam এ গিয়ে যেন না হয়. As time goes on, আমরা যেন আমাদের writingটা বা আমাদের understandingটা refine করতে পারি. Okay. Next যেটা এখানে question ছিল, why in the market system public goods are not provided. So you did mention and how public goods are, although তুমি এগুলো explain করো না, you just given the points said this is non-rival, non-excludable. What does that mean? এগুলো তোমাকে relate করা ছিল. It was a 4 marks question, so you should have written a lot, right? So that's the idea. এবং এখানে তোমাকে মার্কেটের সাথে রিলেট করতে হবে. জাস্ট ডেফিনেশন দিলেই তো হবে না, জাস্ট প্রফিট মোটিভ থাকে না, সো কেন থাকে না, সো এই জিনিসগুলো তোমাকে এক্সপ্লেন করতে হবে. অনলি দেন ইউ ক্যান get a good mark, right? So that's why I feel it was nowhere near, not even in the length and the content of the answer. Okay, নেক্সট এখানে কোয়েশ্চেনটা ছিল যে তোমার যদি উড প্রাইস বেড়ে যায় তাহলে ইন দ্যাট কেস হোয়াট হ্যাপেন্স টু দ্য ফার্নিচার মার্কেট, হোয়াট উই ক্যান এক্সপেক্ট. সো ফার্স্ট অফ অল তুমি ডায়াগ্রামটা তুমি খেয়াল করো, ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং সাপ্লাই কার্ভ হয় না, সাপ্লাই কার্ভ আপওয়ার্ড স্লোপিং হয়. দ্যাটস আইডিয়া. ওকে, আচ্ছা, তারপরে এখানে দুইটাই D1. সো অ্যাজ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য হোল ডায়াগ্রাম ইজ মেসড আপ. ইট ইজ নট দের ইজ নাথিং রাইট. লেবেলিং প্রপারলি হয় না, এখানে প্রাইস, এখানে কোয়ান্টিটি, এখানে জিরো, কিছু আনফর্চুনেটলি দিস ডায়াগ্রাম ইজ নট রাইট অ্যাট অল. সো এখানে বেসিকলি যেটা তোমাকে দেখাতে হবে, সাপ্লাইটা তোমার শিফট করবে. ওকে, আমরা ডিমান্ড নিয়ে কিছু বলতে পারবো না বিকজ উই ডোন্ট নো, কারণ এখানে একটা র মেটেরিয়ালের প্রাইস তোমার বেড়ে যাচ্ছে. সো উই নো র মেটেরিয়াল প্রাইস বেড়ে গেলে সাপ্লাই কমে যায়. সো তুমি যেটা করবা, সাপ্লাই কার্ভে লেফট সাইডে শিফটটা দেখাবা. অবভিয়াসলি প্রপারলি লেবেল করতে হবে তোমাকে, দ্যাটস দ্য আইডিয়া. আরও দিয়ে দেখাতে পারো. So obviously the diagram doesn't make sense, and the explanation I feel like that was also nowhere near where it should be. So I simply did not get any marks here. 6 out of 6 I've given 0 here because it does not make sense. Okay, this answer advances in technology hele tomar population er ki help hobe. Okay, so I feel like you have done a great job, তুমি অনেক লিখেছো, বাট আমি বারবার যেটা বলি তোমাদেরকে প্যারাগ্রাফ ফর্মেটে লেখার জন্য. সো আনফর্চুনেটলি দেখো তুমি একটা হোল প্যারাগ্রাফ লিখেছো. সো হোয়াট শুড হ্যাভ বিন দ্য আইডিয়া, দ্য আইডিয়া শুড বি তুমি ছোট একটা ইন্ট্রো প্যারাগ্রাফ দিতে পারতা, তারপরে দুইটা বডি প্যারাগ্রাফ করতা, যে হাউ অ্যাডভান্সড টেকনোলজি উইল বি এবল টু হেল্প দ্য পপুলেশন অ্যান্ড হাউ ইট মে নট বি এবল টু হেল্প দ্য পপুলেশন, যে হাউ এভার পার্টটা, এটা তুমি পরে আরেকটা পার্টি নিয়ে লিখতে পারতা. Okay, so that's the idea. You should have written it as a separate paragraph. আরও কিছু পয়েন্টস দরকার ছিল ইভালুয়েশনে. Okay, so that's the thing.
এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো, লাইক আর্গুমেন্টসগুলো লিখলেই হয় না, দে হ্যাভ টু বি কনভিন্সিং, রাইট? অথবা ধরো তুমি একটা আর্গুমেন্ট লিখে দিলা, পয়েন্টটা জাস্ট লিখে চলে গেলা লাইনে, দের ইজ নো লাইক এক্সপ্লেনেশন অফ দ্যাট, তখন কিন্তু ধরো এখানে মার্কসটা ইউ কান্ট এক্সপেক্ট। যেমন ফর এক্সাম্পল ধরো তুমি এখানে লিখেছো ইমপ্রুভমেন্টস টেকনোলজি মে অলসো কজ নেগেটিভ এক্সটার্নালিটিস সাচ এস পলিউশন। হাউ, মানে ইউ আস্ক ইউর সেলফ, এটা পড়ে লাইক হাউ ডু আই understand that technology may lead to externalities and then can lead to pollution. How is that? So that's the idea, like you have to make, তুমি যখন একটা আর্গুমেন্ট লিখো, it has to be convincing. Okay, so that's the reason আমি এটার জন্য মার্কস কাটিনি, মেইনলি ইভালুয়েশনটা আই ফিল লাইক it was not there, আর একটু পয়েন্টস লিখলে বেটার হইতো। ওকে, তো তুমি মেইনলি আনসারটা স্ট্রাকচারটা ঠিক করবা, দুটো ডিফারেন্ট প্যারাগ্রাফে লিখবা, ইউ শুড বি গিভিং অ্যাডিকুয়েট পয়েন্টস। আমি তোমাদের একটা রাইটিং গাইডলাইন দিয়েছি, প্লিজ রেফার টু দ্যাট। ওকে, নেক্সট এখানে ট্যাক্স আর সাবসিডি ডিফারেন্সটা বলেছ, ট্যাক্সেস আর কম্পালসারি, আমি এটাতে মার্কসটা কাটিনি, দেখো ইনকাম ট্যাক্স বা এগুলো কম্পালসারি, ভ্যাটটা কিন্তু ধরো তুমি কনজিউম না করলে তোমার কিন্তু দিতে হয় না, রাইট? ইনকাম ট্যাক্স বা প্রফিট ট্যাক্স এগুলো কম্পালসারি, বাট দেন এগেইন লাইক ইটস নট এ বিগ অফ এন ইস্যু, এটা তো এমন না যে 4 মার্কস 6 মার্কসের কোয়েশ্চেন, সো লাইক দের ইজ নো প্রবলেম উইথ দ্যাট। আর ইন্ডিভিজুয়ালসদের গভর্নমেন্ট টাকা দিলে এটাকে আমরা সাবসিডি বলি না, দ্যাট ইজ নোন এজ ট্রান্সফার পেমেন্টস বা ডাইরেক্ট ট্রান্সফার বলে, একমাত্র ফার্মসদেরকে সাবসিডি দেয় গভর্নমেন্ট। ওকে, সো প্লিজ মেক শিওর রেফার টু দ্য বুক অ্যান্ড দেন সি হোয়াটস দ্য ডেফিনেশন। ওকে, এখানে প্রাইস ইনইলাস্টিকের যে লাইক ইস্যুটা, লাইক ওয়াই সাম আইটেমস আর প্রাইস ইনইলাস্টিক, এটা দুইটা পয়েন্টস বলতে বলেছিলাম, সো ইউ ডিড মেনশন দ্য পয়েন্ট, বাট এখানে আর একটু বেটার এক্সপ্লেন করতে পারতাম, এক্সাম্পল দিলে বেটার হইতো। ওকে, তারপরে এখানে ধরো তুমি একটা জিনিস লিখেছো, ডিমেরিট প্রোডাক্ট অফেন টেন্ড টু বি প্রাইস ইনইলাস্টিক ডিউ টু হাই ডিমান্ড। কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে ওই হাই ডিমান্ডটা কেন হয়, or why do you not high demand, rather it should have been consistent demand, I would say, right? Consistent high demand, low demand হইতে পারে depending upon the country and the population or the type of product, but consistent demand থাকে ইউজুয়ালি হ্যাবিটের জন্য। সো এই জিনিসগুলো আরেকটু বেটার এক্সপ্লেন করতে হবে, ঠিক আছে? সো এটা একটু মাথায় রাখবে। এগেইন এই ডায়াগ্রামটা, সো এখানে যেটা ছিল, লেট মি গো ব্যাক টু দ্য কোয়েশ্চেন 2D. Sorry, 2C, I think. Yeah, analyze using a demand and supply and the effect a report stating that eating tomatoes is good for health will have on the market for tomatoes. Money, if there is a report like saying good things about tomato, obviously we expect consumers are going to react, so they are going to increase the demand. So demand D থেকে D1 হবে, তুমি supply curve টা রাখবা to show the equilibrium. You can do that, right? সাপ্লাই কার্ভটা রাখতে পারো, শুধু ডিমান্ড কার্ভ দিয়ে দেখাতে পারো, ইটস বেটার তুমি ইকুইলিব্রিয়াম দেখাবা। বাট এখানে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখো, উইদাউট দ্য সাপ্লাই কার্ভ তুমি এই যে এইগুলো পেলা কোথা থেকে, হাউ ডু গেট দ্য ইকুইলিব্রিয়াম প্রাইস, হাউ ডু গেট দ্য ইকুইলিব্রিয়াম কোয়ান্টিটি, ঠিক গেট দ্য পয়েন্ট? সো তোমার ডায়াগ্রামটা অ্যাকচুয়ালি হয়নি, তোমার ডায়াগ্রামটা দো দ্য শিফটিং অফ দ্য ডিমান্ড কার্ভ ইজ ওকে, বাট সাপ্লাই কার্ভটা এখানে দেখাতে হবে। তারপর তুমি দেখাবা দিস ওয়াজ দ্য আর্লিয়ার প্রাইস পি অ্যান্ড দিস ওয়াজ দ্য আর্লিয়ার কোয়ান্টিটি কিউ, and due to the increase in demand the price has gone up to P1 and the quantity increase has gone to Q1. So there is a increase in the price and increase in the quantity exchange in the market just because of that good news of about tomatoes and the impact of consumption of that item on human health. Okay, so that's the thing, labeling to একদমই properly হয়নি। ওকে, এখানে তারপর ধরো এখানে প্রাইস লেখা দরকার ছিল, এখানে কোয়ান্টিটি ডিমান্ডেড, মানে কোন এক্সিসটা কি সেটা তোমাকে বলতে হবে, এটা জিরো। So you see, like that's the idea. So এখানে অনেকগুলো জিনিস কিন্তু you could not do well. Okay, আচ্ছা, সো বেসিক্যালি ডায়াগ্রামটার জন্য মিলিয়ে আমি মার্কসগুলো কেটেছি। ওকে, এখানে আই থিঙ্ক লাইক এক্সপ্লেনেশন আছে। ওকে, মনে রাখবা ডায়াগ্রাম বেস কোয়েশ্চেনে ডায়াগ্রামটা প্রপারলি করলেই তোমার বেশিরভাগ মার্কসটা চলে আসে। আচ্ছা, নেক্সট লাস্ট কোয়েশ্চেন 2D, আই থিঙ্ক। এখানে এভরিথিং সিমস ওকে। এই যে হাউএভার এগেইন লাইক ধরো তুমি একটা প্যারাগ্রাফে লিখেছো, এটা কিন্তু আই হ্যাভ রিপিটেড সো মেনি টাইমস, সো প্লিজ মেক শিওর, এই এক্সামের আগেও আমি অনেকবার বলেছি, সো প্লিজ মেক শিওর ইউ ফোকাস অন দ্যাট ইনস্ট্রাকশন, আলাদা করে লিখবা। রাইটিং গাইডলাইনটা খেয়াল করবো, ওখানে একটা স্যাম্পল আনসারও দেওয়া, সো রিয়েল এক্সাম থেকে, সো ইউ নো হাউ টু রাইট দ্য আনসার। ওকে, আচ্ছা, এখন কথা হলো -3 কেন সেটা না, ইউ ক্যান সি হিয়ার। সো আরও পয়েন্টস লেখার দরকার ছিল। এখানে যে কোয়েশ্চেনটা ছিল যেটা হচ্ছিল যে তোমার ফার্মসটা বড় হলে হাউ দ্যাট কুড বি হেল্পফুল টু দ্য ইকোনমি। সো ইকোনমি যেহেতু গভর্নমেন্টের ম্যাক্রো অবজেক্টিভসগুলোর সাথে কানেক্ট করতে পারতা,
তুমি আই থিঙ্ক আনএমপ্লয়মেন্টের সাথে অ্যান্ড লাইক ফিউ আদার ভ্যারিয়েবলসের সাথে কানেক্ট করছো। সো তুমি ইনক্রিজ ইন জিডিপি, ইনফ্লেশন, ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট এগুলো নিয়ে লিখতে পারতা। যেমন এক্সপোর্ট বেড়ে যেতে পারতো, সো ব্যালেন্স অফ পেমেন্টে হয়তো বা বেড়ে হয়তো কারেন্ট অ্যাকাউন্ট বেড়ে হইতো। মেবি ফার্মসটা বড় হলে ইকোনমিক্স অফ স্কেল হয়, অ্যাজ এ রেজাল্ট ধরো তোমার মেবি দিল বি এবল টু রিডিউস প্রাইসেস, ইনফ্লেশন কম হইতে পারে, জিডিপিতে বাড়বে, তারপরে মানুষের লিভিং স্ট্যান্ডার্ড বাড়বে। দের আর সো মেনি থিংস ইউ কুড হ্যাভ অ্যাডেড। আই থিঙ্ক তুমি কেউ কয়টা অ্যাড করেছো। আই বিলিভ তুমি আনএমপ্লয়মেন্ট তো অবভিয়াসলি বলেছো। আই এম নট শিওর যে লিভিং স্ট্যান্ডার্ডটা এখানে আছে কিনা। ইয়া, ইউ হ্যাভ লিভিং স্ট্যান্ডার্ড অ্যাজ ওয়েল, বাট এই মাইক্রো ইকোনমিকগুলো আরও একটু কানেক্ট করতে হবে। ঠিক আছে, সো ইফ ইউ রাইট দিস তাহলে ইনশাল্লাহ ইউল গেট লাইক এন ভেরি গুড মার্কস। তুমি একটু রাইটিং গাইডলাইনটা খেয়াল করবা, সেখানে ধরো ওই ডিসকাস যে কোয়েশ্চেনটা বা লাস্ট যে কোয়েশ্চেনটা, তুমি এটা লেন্থ দেখবা অ্যান্ড সি হাউ মাচ ইউ হ্যাভ রিটেন, হাউ মেনি লাইন্স ইউ হ্যাভ রিটেন। অলরাইট, প্লিজ মনে রাখবা ইউ নিড টু ব্রিং মোর কন্টেন্ট। ওকে, ইটস এ 8 মার্ক কোয়েশ্চেন, সো রাফলি ধরো 20 লাইন্স। লাইন আসলে ম্যাটার করে না, ম্যাটার করে আসলে কন্টেন্টটা কি। বাট যেটা হলো, ইফ ইউ আর তুমি যদি প্রপার লিখো তাহলে দ্য মোর লাইন্স ইউ রাইট মোস্ট লাইকলি ইজ গোনা কন্টেইন মোর কন্টেন্ট অ্যাজ ওয়েল, ইজন্ট দ্যাট? সো দ্যাটস দ্য আইডিয়া। সো এখানে আরও কিছু করার লিখতে পারতা, and that's the thing. So that's why আমি 3 marks কেটেছি। So overall I think it was okay, but I should have included more points, more explanations, জিনিসগুলো আরও কনভিন্সিং হয়তো, ডায়াগ্রামগুলো আরও যদি ঠিক মতো ড্র করতে পারতা, তাহলে obviously you could have done really well in the exam. সো এই কারণেই তোমার ফিডব্যাকটা দেখো, ইউ নিড টু নো দ্য বেসিক্যালি বইটা পড়তে হবে ভালো করে, পয়েন্টসগুলো মেমোরাইজ করতে হবে, ইউ হ্যাভ নোটস দেয়ার, ডেফিনেশনসগুলো প্রপারলি পড়তে হবে, অ্যান্ড মোর ইম্পর্টেন্টলি ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস ড্রয়িং দ্য ডায়াগ্রামস। ওকে, তুমি যদি বাসায় একটু রেগুলারলি ডায়াগ্রামগুলো প্র্যাকটিস করো বিফোর দ্য মক, ধরো টপিক্যাল মকগুলো নেওয়ার এমই হচ্ছে যে সিলেবাসটিকে স্প্লিট করে তোমাকে এই ফ্লেক্সিবিলিটি দেওয়া, সো দ্যাট ইউ ক্যান প্রিপেয়ার ইজিলি। সো তুমি ধরো 5টা বা 6টা যেই চ্যাপ্টারই থাকুক, you take the diagrams in your practice, you draw 1 or 2 diagrams and see how it works. Okay, that's it my dear. All right, okay, bye. Again আমি যেটা বলতেছি, I can definitely make mistakes in marking, so তুমি ক্লাসে প্লিজ আমার সাথে এসে কনসাল্ট করো, যদি তোমার মনে হয় যে না you deserve mark here, I'll definitely read it again. Okay, আর you can definitely open the book and the notes and then see what you could have included. ঠিক আছে, all the best, take care, bye.